7번. Before the fancy high-rises. 화려한 이 high-rise 고층 건물이죠. 고층 건물, then financial headquarters, tourist centers, and souvenir peddlers. 행상인들이 베러리 파크 시티로 나아가기 전에, 길을 만들기 전에 the area behind the World Trade Center. 이 World Trade Center 뒤에 있는 지역은 was a giant gross landfill. 거대하고 gross, 혐오스러운 쓰레기 매립지였다. 1982년에 Artis Agnes는 뭐 하기로 했냐면 그 매립지를 return to its roots, 원래의 뿌리로 back to니까 다시 돌리기로 했다는 거죠. 비록 일시적이긴 하지만. 그래서 이제 얘는 여기 좀 생략이 되어 있는 건데 사실 이런 거는 이제 굳이 우리가 얘를 살려서 문장으로 바꿔 쓸 이유는 없어. 그냥 의미상. 자, 이 사람은 commissioned, 의뢰를 받았어요. 이 Public Art Fund에 의해서 뭐 할 것을, 그래서 목적어가 되겠죠. 명사가 되겠죠. One of the most significant and fantastical pieces of public work. 이 맨하탄이 has ever seen, 목격했던, 봤던, 그래서 못 간 데가 생략이고, 이 가장 significant하고 fantastical, 뭐 환상적인 공공 사업의 pieces, 작품 중에 하나를 만들도록 커미션 받았다. 그녀의 컨셉은 무엇이 not a traditional sculpture, 전통적인 조형물이 아니라 but a living installation, 살아있는 설치 조형물이었다는 거죠. That changed the way, 방식을 바꿨던, 어떤 방법이냐, in which, 혹은 that도 쓸 수 있어요. how만 안 되는 거지. The public looked at art, 대중이 미술을 보는 방식을 바꾸는. 자, in the name of art, 예술의 이름으로 이 사람은 아름다운 golden wheat field, 황금 밀밭을 만들었어요. Right in the shadow of the gleaming twin towers. 반짝이는 gleaming, 반짝이는 쌍둥이 빌딩의 그림자에 황금 밀밭을 만들었다. 자, 이 작품을 위해서 자, 이 사람들은 removed trash, trash를 거의 뭐 4에이커의 땅에서 쓰레기를 치우고 then planted, 뭐 and then 정도 되겠죠. Amber waves of grain atop the area. 그 지역 위에, atop은 뭐뭐 위에라는 뜻이야. After months of farming and irrigation, 수년간 농사와 관계는 물을 대는 걸 얘기하는 거죠. The wheat field는 was thriving and ready, 무성하게 커졌고 그 다음에 준비가 되었다. The artist and her volunteers, 예술가와 자원봉사자들이 harvest thousands of pounds of wheat, 수천 파운드의 밀을 수확하였어요. To give 푸드뱅크에 주기 위해서 in the city. 그리고 분사구문이죠. mind와 body를 nourishing 하면서, 그래서 콤마 and nourished. 그냥 얘는 의미상 계속적 용법으로 쓰면 되겠죠. 그래서 which and it nourished, which nourished 이렇게 하면 우리가 어느 정도는. 자, 그 다음에 8번. 자, 뉴스 리포터들은 are taught to start, 시작할 것을 배운다는 거죠. 그들의 이야기를 가장 중요한 정보로 시작할 것을. The first sentence, 첫 번째 sentence, called the lead, lead라고 불리는 첫 번째 sentence는 contains the most essential elements, 가장 필수적인 본질적인 요소들을 담고 있어. A good lead, 좋은 리드는 can convey a lot of, 많은 정보들을 담고 있죠. After the lead 이후에 information is presented, 제시된다, 수동태지. In decreasing order, 감소하는 순서로, 중요성이 감소되는 순서로. 저널리스트들은 called, 불러요. 이 오형식 동사야. this, 이것을 inverted pyramid structure라고 부른다. 가장 중요한 정보가 at the top에 있는, 그래서 이렇게 생기는 거지. 자, the inverted pyramid는 is great for readers, 독자들한테 굉장히 좋아. No matter what the reader's attention span, 자, 독자의 주의 지속 시간이 no matter what, 어떻든지 간에
부연 설명이죠. Whether she reads only the lead, lead만 읽던지 아니면 전체를 읽던지 간에 the inverted pyramid는 maximizes 극대화시켜 정보를 그 독자가 읽는 그래서 이제 목관대가 생략이죠. Think of the alternative. Alternative를 생각해봐라. If news story가 were written 쓰여졌다면, like mysteries with a dramatic payoff at the end, 그 극적인 결말과 함께 쓰여진다면, 그래서 얘는 가정법, 과거죠. 현재를 가정하는 겁니다. 그러니까 동사가 가정이지, 가능이 아니고. 그러니까 동사가 이렇게 되겠죠. 자, then readers who broke in the mid-story, 중간부터 중단한 독자들은 would miss the point, 포인트를 놓칠 것이다, 요점을 놓칠 것이다. Imagine, 상상해봐라, waiting, 기다리는 것을. 여기는 to 부정사를 우리가 쓸 수가 없어. Until the last sentence of the story, 스토리 끝까지 to find out, 알아내기 위해서 누가 이곳을 이겼는지 알아내기 위해서 끝까지 기다린다고 한번 생각을 해봐라. 이 얼마나 지루하냐 이거죠. 자, 다음에 government 9번이죠. 정치 체제에서 정부, 법, 그다음 문화, 그다음에 이러한 뭐 이웃 간의 interaction, 일상의 interaction 이런 것 가운데서 widely understood, 널리 이해되고 그다음에 clearly formulated, 명확하게 만들어지는 언어는 도움이 된다. 상호의 confidence에 도움이 된다는 거죠. 상호작용을 하는 데 있어서 그러니까 네가 학생들이 선생님이랑 대화를 하든 부모님이랑 대화를 하든 어떤 누군가와 의사소통을 하든지 간에 명확하게 잘 이해되고 명확하게 formulate된 언어는 당연히 도움이 되겠죠. When dealing with property, 얘는 이제 의미상 사람들이라는 의미가 지금 생략이 되어 있는 거예요. 그래서 이건 dealing이 되는 거죠. 그래서 dealt가 될 수 없습니다. 자, 재산을 다루거나 contracts, or even just with a routine exchange of goods and services 이런 것들을 다룰 때 컨셉과 description은 need to be 되어야 한다, 될 필요가 있다. need 동사, 목적어가 투부정사인데 거기가 지금 원급으로 걸려 있는 겁니다. 정확하고 unambiguous, 모호하지 않아야 한다. 그러니까 뭐예요? 클리어하다는 얘기죠. 가능한 한. Otherwise, 그렇지 않으면 misunderstandings will arise. 오해가 생겨날 것이다. 얘는 자동사입니다. 수동태를 쓸 수가 없어. 자, if full communication with a potential counterparty, 그 잠재적인 상대방과의 완전한 의사소통이 거래에서 is not possible, 불가능하다면, 가능하지 않다면 then uncertainty, 불확실성과 probably a measure of distrust, 신뢰의 그 불신이겠죠. 아마 불신의 어느 정도가 remain 남아있을 것이다. 너무 당연한 말이야. As economic life, 경제 생활이 became more complex in the later Middle Ages, 중세 시대 후반에 복잡해지면서 the need for fuller and more precise communication, 더 완전하고 더 정확한 의사소통에 대한 need가 was accentuated, 강조되었다. 수동태. accent가 되었다라는 거니까 강조되었다. shared, 공유된 언어는 facilitated, 용이하게 했다, 쉽게 했다. clarification, 명확화와 possibly settlement of any disputes, 어떠한 분쟁의 해결, 있을 법한 해결도 facilitated 했다는 거죠. In international trade에서 또한 the use of precise, 정확하고 잘 만들어진 언어의 사용이 도와줬다는 거죠. 통일 과정을 도와줬다. The Silk Road도 could only function으로 그 가능할 수 있었다. Because 왜냐면 translator들이 were always available at interchange points. 이 교환 지점에서 항상 통역가들이 available 있었기 때문에 이게 가능할 수 있었다는 거죠. 그러니까 명확한 의사소통이 필요하고 중요하다 이 말이죠. 그다음에 10번. 자, since the early 1980s, 1980년대 초반 이래로 그때부터 지금까지 이거죠. 그래서 현재 완료가 되는 겁니다. Black Friday는 is kind of an unofficial US holiday. 그 비공식적인 휴일이요. Marking, 표시하면서
표시하면서가 되겠죠. The beginning of the holiday season. holiday season을 표시하면서 그리고 consequently 그 결과 the most profitable time for retailers in the year. 1년 중에 리테일러들한테 소매상들에게는 가장 profitable,한 시간이다. But in recent years, 그런데 초기 몇 년간 a few movements, 새로운 움직임이 has come to light, 왔다, 나타났다. 더하면서 얘도 지금 분사구문이죠. A more ecological philosophy, 생태학적 철학이 더해지면서 The movement, 움직임은 is called, 불려져요. Green Friday라고 불러지고 It seeks to raise awareness, 인지를 끌어올려주려고 한다, 추구하다라는 거죠. About the damage, 데미지에 대해서. 근데 어떤 데미지냐면 Black Friday가 환경에 가져오는 이렇게 되겠죠. 자, think of the carbon emissions. 이 이산화탄소 배출 뭐 이렇게 야기되는 건데 뭐냐면 운전하는 거, 그 다음에 택배 보내는 거, 플라스틱 웨이스트인데 패키징하면서 생겨나는 그래서 PP죠 얘도. Even the long-term waste, 이러한 것들. mindlessly, 아무 생각 없이 buying things we don't need. 우리가 필요로 하지 않는 것들을 아무 생각 없이 구매함으로써 생겨나는 long-term waste, 이러한 것들. 3번, 그지? 이러한 것들을 한번 생각해 보래. Green Friday는 is about change the way. 방식을 바꾸는 거래. 어떤 방식이냐면 우리가 이 날을 see this day, 보는 방식을, 그리고 스위칭하는 것에 대한 내용이라 우리의 마인셋을 from A to B겠죠. 그래서 여기가 동명사가 되는 겁니다. A부터 B까지라는 의미이기 때문에, 그죠? Alternative way로 바꾸는, 뭐 하기 위해서요? 선물을 주는 방식을 주는 alternative way를 이렇게 되겠죠. During the holiday season 동안에, 그래서 우리가 추가적인 피해를 주지 않도록 하기 위해서. so that이 생략이, 대시 생략이 되어 있어. so that은 우리가 뭐뭐 하기 위해서라고 해석을 하는데 이 that을 생략할 수가 있어요. Even if only a small percentage of the population makes the switch, 인구의 아주 적은 부분, 일부만이 변화를 스위치를 한다 하더라도 it will mean 엄청난 환경에 있어서 엄청난 것들을 의미하게 될 것이다. 어렵지 않죠. 그 다음에 11번. 자, many inventions, 많은 발명품들은 invented, 발명되었어요. 수천 년 전에. 그래서 가주어죠. 알기 어려울 수 있어요. 정확한 기원을 알기는 어려울 수 있다. 때때로 과학자들은 초기 인벤션의 모델을 디스커버하고 그리고 이 모델로부터 돼 있는 과학자들이 정확하게 우리에게 말해줄 수 있어요. 얼마나 오래됐는지. 어순 주의하세요. how 의문사 플러스 주어 동사죠. 올드가 앞으로 나온 거는 얼마나라는 의미를 주기 위해서. 그 다음에 어디서 그것이 왔는지. 그래서 주어 동사. 어순을 조심해라. 그런데 there's always the possibility, 항상 가능성이 있어. 어떤 가능성이냐면 대절이라는, 자, 미래에 다른 과학자들이 더 올더 모델을, 똑같은 인벤션의 더 올더 모델을 발견하게 될 가능성도 있는 거지. 예를 들면은 누군가가 중력을 발견했다고 했는데 그게 더 오래전에 누군가가 발견을 했을 수도 있는 거죠. 자, in fact, 사실 우리는 영원히 계속 발견하고 있는 거야. 이 고대 인벤션의 역사를 계속 발견하고 있는 것이다. 기원이 거긴 줄 알았는데 막 더 찾아보니까 훨씬 더 전에 기원이 있어. 막 이런 식인 거죠. 자, 이것의 예시는 뭐냐면 invention of pottery, 도자기라는 것에 대한 건데 for many years, 수년간 고고학자들은 뭐라고 믿었냐면 이 도자기가 처음 발명되었어요. 중동지방에서, 극동지방에서죠. 거기가 어디냐 이거죠. 그래서 이제 이 where는 극동 지역을 설명하는 관계부사가 되겠고 그들이 과거 완료가 되는 겁니다. 과거 완료. 팥을 가지고 있는데 어떤 팥이에요? 1960년대를 봤을 때 기원전 9,000년 전에 거슬러 올라가는 이렇게 돼서 뭐뭐에 거슬러 올라가다가 데이트 백이니까 여기가 현재 분사 자리입니다. 그런데 older parts from, 자, 10,000년 전에 있었던 older parts were found, 발견됐어요. 일본에서
혼슈와 관련돼서 There's always a possibility. 항상 가능성이 있다. 어떤 가능성이 있냐면 미래에 고고학자들이 더 오래된 펫을 어딘가에서 또 발견할 수도 있을 것이라는 가능성도 항상 있다라는 거죠. 그래서 우리가 지금 영원히 발견을 하고 있다는 말을 하고 있는 겁니다. 자, 다음에 12번. If a food contains more sugar than any other ingredient. 만약에 설탕을 더 많이 함유하고 있다고 한다면 정부의 규제가 요구한다. 뭘 요구하냐면 슈거가 가장 첫 번째 리스트 되어야 한다. 그래서 우리가 지금 이게 당위성이 있다 이렇게 얘기하거든. 요구하다, 요청하다라는 류의 동사들에서 대절에 당위성이 있다. 당위성이 있다는 건 앞으로 무언가를 해야 한다라고 주장을 하는 겁니다. 팩트가 아니라 주장이야. 주장이 있을 경우에 여기가 우리가 should가 생략되어 있고 동사 원형을 쓴다 이거거든요. 자, but 그런데 if a food contains several different kinds of sweeteners, 어떤 그 다른 종류의 감미료를 함유하고 있다면 they can be listed. 그 감미료들은 리스트 될 수 있죠. 각각의 것으로. 그리고 그것이 each one 각각의 것들을 farther down the list, 리스트에 더 아래로 밀어버리게 된다는 거예요. 자, this requirement, 이 요구는 has led, 하게 했다죠. 오형식, the food industry가 세 개의 다른 종류의 설탕을 집어넣은 거야. 설탕 한 종류만 집어넣으면 함량이 엄청 커지니까 설탕이 맨 위로 갈 수밖에 없잖아. 근데 이 설탕을 세 개로 쪼개서 다른 종류로 넣은 거지. 그러니까 함유량이 적어지기 때문에 푸드 레이블에서 아래쪽으로 들어갈 수밖에 없는 거야. So that 그래서 그들이 do not have to say 말할 필요가 없도록 하기 위해서요. 뭐 하기 위해서죠. That the food has that much sugar. 그렇게나 라는 뜻이야. 강조하는 거죠. 그렇게나 많은 설탕을 가지고 있다라는 말을 할 필요가 없도록 하기 위해서. So 그래서 sugar는 does not appear first. 첫 번째로 나타나지 않는다. Whatever the true motive, 진짜 동기가 무엇이든지 간에 ingredient labeling은 still does not fully, 완전히 convey the amount of sugar. 설탕의 양을 convey, 전달하고 있지 않아. 어떤 설탕이냐면 being added to food, 식량에, 음식에 더해지고 있는. Certainly not in a language. 언어로는 절대로 그렇지 않아 이 말이죠. That's easy, 쉬운 이거죠. 근데 뭐뭐 하기에. 그래서 형용사 이지를 수식하는 형용사적 용법인데, 부사적 용법인데 이 앞에 의미상의 주어가 들어있는 겁니다. 소비자들이 이해하기에 쉬운 언어로는 절대로 쓰여져 있지 않다. A world famous cereal brand's label이 예를 들면 indicates 나타내고 있죠. That the cereal has 11 grams of sugar per serving. 1인분당 11g의 설탕을 함유하고 있다라고 나타내고 있는데 but 그런데 nowhere 그 어디에서도 이렇게 되겠죠. 그 nowhere가 문장 앞에 나왔기 때문에 도치가 일어나. 근데 일반 동사가 앞으로 나갈 수 없죠. 그래서 does가 되는 겁니다. does it tell 말해주지 않아 소비자들한테 that 뭐라고 그 박스의 3분의 1 이상이 added sugar 첨가당을 함유하고 있다라는 것을 소비자들에게 알려주지 않고 있다. 그래서 이거 일종의 속임수와 같은 거죠. 그래서 12번까지의 설명을 마무리하도록 하겠다.